पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर तिसका रूप बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब दिल्ली विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो जो निता प्रति धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी गुरबाणी दी लड़ीवार व्याख्या चलती है। आप संगत ने बड़े प्रेम सहित सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणा पासों श्री मुखवाक पाक बाणी दा ओ शब्द सरवण कीता है। आओ उस अगमी व्याख्या दे नाल जुड़ करके अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। कल्याण भोपाली महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाचह सुख सागर भवनिध तरण हर चिंता मणे। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह राग कल्याण अते भोपाली राग दे सुबेल विच ये पवित्र बाणी दा जो फुरमान है जारी करते ने 1321 अंग उपर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे अंदर ये सुभाएमान है। जिमें हर एक कवि जिस धर्म दे नाल रिलेटेड है वो अपने धर्म दे इष्ट दा मंगल लिखदा है, अपने इष्ट नूं याद करदा है। गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह अपने इष्ट अकाल पुरख नूं याद करते ने। जिमें कोई सनातन मतीया श्री गणेश नूं सरस्वती नूं याद करता है,
कोई सलाम जगत दा विद्वान बिस्मिल्ला कहंदा है, खुदा नूं याद करदा है। गुरु पातशाह एक अकाल पुरख की वडियाई करते ने, मंगल लिखते ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, परमात्मा एक है, सबना दा प्रकाशक है। गुर तो भाव है वो अज्ञान नूं खत्म करके ज्ञान बख्शदा है। प्रसाद वो कृपालू बड़ा है। दूसरा भाव है एक परमात्मा जो है सतगुर प्रसाद, गुरु नानक पातशाह, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह अगर ये त्रुट पैण किरपा कर देन, इन्हां दी किरपा दे सदका प्राप्त हुंदा है। महाराज फरमान करते ने, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायण। कई नावां दे नाल परमात्मा प्रगट है दुनिया दे विच, और इस शब्द दे विच बड़े सनातन पुराने नाम महाराज ने उचारण कीते ने, जो समय समय ते प्रचलित सन। ब्रह्म का भाव है वधिया होया, फैलिया होया। ये जो संसार है, और इस संसार तो जो पार है परमात्मा, पुन्ना पापां तो परे है। संसार ये फैलाव काल दे अधीन है, मौत दे अधीन है, जो ब्रह्म तो भी परे है। कई जगह ब्रह्म लफ्ज़ परमात्मा लई भी आउंदा है, कई जगह फैला लई आउंदा है। परमात्मा दी हस्ती काल तो रहत है, काल तो परे है। जो जगत तो संसार तो परे निर्गुण स्वरूप परमात्मा है। अगे कहंदे ने परमेश्वर, परम कहंदे ने जो सब नालों वड्डा होवे। ते ईश्वर दा भाव जो स्वामी है, सारियां दा मालक है। कुल कायनात दा जो परम है, ईश है, जिसनों आपां अकाल पुरख कह दिन्ने आ। इस्लाम जगत खुदा कह दिंदा है, सनातन मत राम कह दिंदा है, हरि कह दिंदा है। महाराज कहंदे पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। स्वामी मतलब भरता, सारियां दा खसम, दुनिया दा मालक। उहदे गुण की ने, दुख निवारण नारायण। जो कुल कायनात दा स्वामी है, वो दुखों का हरता है। निवारण तो भाव है वर्ज देना, छुटकारा दवा देना। हुण दुख तन नूं भी ने, मन नूं भी ने, अंतरमुखी भी ने, बाहर मुखी भी ने। तन दे जिन्ने भी दुख ने, रोग ने, मन नूं जिन्नियां भी चिंतावां सोग ने, गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने निवारण वाला, छुटकारा दिवाउण वाला परमेश्वर आप है। नारायणे लफ्ज़ वरतिया अखीर ते। नर दा मतलब इंसान, मनुख। नारायणे नरां दा जिहड़ा समुदाय है ना, आयण कहंदे ने घर नूं। नरां दे समुदाय दे अंदर रहन वाला, नरां दे अंदर जिसदा घर है, अपने सारियां विच वो वसदा है, उहनूं इसलिए नारायण कहंदे ने। सब नरां विच जिसदा निवास है। सो गुरु रामदास पातशाह ने इस पहली पंक्ति दे विच चार नाम वरते ने, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी नारायण है।
ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਚੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਭਵ ਨਿਧ ਤਰਣ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਮਣੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾ ਲੈਣ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਚਕ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਚੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਚਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਵ ਨਿਧ ਤਰਣ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਮਣੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਛੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਭਵ ਨਿਧ ਤਰਣ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਮਣੇ, ਉਹ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਧੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਮਣੇ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਤੋਂ, ਮਣੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਮੰਨਤ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਭੀ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਾ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਮੋਦਰ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੀਨ
ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਦੀਨ ਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਝੋਲੀ ਭਰੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਮੋਦਰ। ਜਗਦੀਸ਼ ਈਸ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਮਾਲਕ, ਜਗਤ ਦਾ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਗਤ ਦਾ ਜੋ ਈਸ਼ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦਾਮੋਦਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਦਾਮੋਦਰ, ਦਾਮ ਉਦਰ, ਉਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਮੋਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਦਾਮ ਉਦਰ ਢਿੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਮ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਰੱਸੀ ਪੇਟ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਾਸੇ ਨਾਲ, ਉਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਮ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਗੜੇ ਤਗੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਝਿੜਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਮ ਵਿਸ਼ਵ, ਉਦਰ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਉਦਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਹਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲਵੇਗਾ, ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਗੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਬਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਕੁੰਠ, ਸੱਚਖੰਡ, ਤੇ ਵਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਕੁੰਠ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ। ਸੋ ਅਰਥ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਉਦਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਗੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਿੰਦ ਖੋਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਰਾਰ ਹਰ ਮੁਕੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਿਰਭਉ, ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤਮ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਜਲ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਅਰਥ ਨੇ ਇਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ। ਆਦਰ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੜਾ ਜੋ ਯੋਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਅਰਥ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਹਿ ਦੀਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਹਿ ਦੀਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਮਾਂ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬਲਰਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਉਸਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 21 ਵਾਰ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਾਰ ਕੈ ਛਤਰਨ, ਮਾਰ ਕੈ ਛਤਰਨ ਕੁੰਡ ਕੈ ਛਤਰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਾਨੋ ਪੈਠ ਕੇ ਰਾਮ ਜੋ ਨਹਾਇਓ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਾਸੁਰਾਦਿਕ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ
जंग लड़दा है, कईयां दा खुरा खोज मिटाउंदा है, लहू नाल इउं लथपथ है जिवें परशुराम छतरियां दे लहू दे बने कुंड चों सरोवर चों निकलदा है। हुण राम लफ्ज़ परशुराम लई भी आउंदा है। सूरज प्रकाश ग्रंथ पढ़ो, इतिहास पढ़ो, राम मगे सुर दल हन डारा, इत्थे राम लफ्ज़ आया है बलराम दे लई, वो जिहड़ा कृष्ण जी दा भरा है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विच अयोध्यापति राजा दशरथ दे लखते जिगर रामचंद्र लई भी कुछ जगह ते राम लफ्ज़ आया है, पर 99% राम आया है रमे होए परमेश्वर लई। हजे कि रमिया वो सारियां विच ही है, चाहे तुसीं हो, मैं हाँ, चाहे परशुराम है, चाहे बलराम है, चाहे रामचंद्र जी ने, चाहे मुहम्मद जी ने, चाहे खुद खुदा गुरु नानक साहिब ने, रब तो सारियां च ही रमिया है। हाँ, ताकतां दा अंतर आ जाता है, अज़मतां दा फर्क आ जाता है। जिवें अपने कोल ताकत ओनी नहीं, राम परमेश्वर अपने च भी रमिया है। जदों गुरु नानक दी गल आवेगी, आप नारायण कलाधार जग में परवरिओ, सारियां कला लैके वो रमिया राम अकाल पुरख गुरु नानक दे रूप विच आ गया। ताकत दा फर्क जमीन आसमान दा है, वड्डी अजमत है गुरु नानक को। अच्छा, जिहड़ा रामचंद्र जी का जिक्र है ना, वो इस तरह आउंदा है, नानक निरभौ निरंकार होर केते राम रवाल। असल कहिंदे राम निरभौ निरंकार अकाल पुरख ही है। होर जिहड़े श्री रामचंद्र जी वर्गे महापुरुष जां राजे होए ने, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੂੜ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਯੁੱਧਿਆਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਵਹਿ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ। ਅਸਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੀਤਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਵਿਛੜੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆਵੇਗਾ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂਕੋ ਬਹੋ ਪਰਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਏਸ ਮਹੇਸੈ ਭਾਖਤ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਏਸ महेसै भाकत, काहे दजेस को एस बखान्यो। काहे महेश को एस कह दिता, तू किस लई कहंदे? ऐ सिखा, ऐ दुनिया दे लोको, शिवजी महापुरुष सन, पर तुसीं कह लिया भी शिवजी परमात्मा है। नहीं, परमात्मा बड़ा वड्डा है। तुसीं आखण लगे परमेश्वर बखान दिता ब्रह्मा जी नूं, पर परमात्मा ते पार ब्रह्म है, ब्रह्मा जी तो भी पार है। काहे को एस महेसे भाखत, काहे दजेस को एस बखान्यो, है ना रघवेश जदवेश रमापत, है ना रघवेश सदवेश जमापत, तैं जिनको विश्वनाथ पछान्यो। महाराज कहते, देखो, रघुवंश दे विच पैदा होने वाले रघुवेश रामचंद्र जी, जादवां विच पैदा होने वाले श्री कृष्ण जी, सत्कार है उन्हां दा।
ਅਦਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਾਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਹੈ। 12,000 ਵਿਚਾਰ ਅਰੇ ਜੜ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਭ ਹੀ ਤਜ ਜੈ ਹੈ। 12,000 ਵਿਚਾਰ ਅਰੇ ਜੜ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਭ ਹੀ ਤਜ ਜੈ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਕੋ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੀਏ, ਜੋ ਕੋ ਅਬ ਹੈ ਅਰ ਆਗੇ ਊ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਜੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਰਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਰੋ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਭਾਰ ਨਾ ਸਕ ਹੈ, ਜਾਕਰ ਨਾਮ ਰਟੈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਰੁਦਰ ਸੂਰਜ ਸਸ, ਤੇ ਬਸ ਕਾਲ ਸਭੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਰਹੀਮ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਰੁਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਰਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? 24 ਅਵਤਾਰ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ। 700-800 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, 1001 ਤੋਂ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੂਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਨੇ? 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਆਦਿਕ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਪੱਖ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰੋ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤੇ ਰਾਵਣ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਸ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ, ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਏ ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਆਪ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ, ਜੁੜਨਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ। ਇਹ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਨਾ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਨੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ, ਬੜੇ ਨੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ
जाने। उन्हां बड़े भेद दसे ने, मैं उधर ध्यान नहीं दिंदा कहंदे। महाराज कहंदे मैं उधर ध्यान नहीं दिंदा। राम रहीम, रामचंद्र जी, रहीम जी, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। इन्हां वखो वख मत कई ने, मैं नहीं मन्निया किसी नूं। मैं किहनूं मंनदा हां? सिरियस पान किरपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखानिओ। मेरे तो ये अवतारां दी कथा है, अकाल पुरख तूं लखवाई है, मैं ते तैनूं मंनदा हां। ये है दसम कथा लिखण दा कारण, वीर रस पैदा करना। सो कई इधर उधर लै जाते ने भी शायद सनातन मत की प्रौढ़ता करती है दसम बाणी। नहीं, उन्होंने विचार लई दास खुला सदा दिंदा हुंदा है। भाई गुरदास, भाई नंद लाल, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बाणी ते जिन्हों भी शंका है, खुला सदा है विचार लई। कलगीधर पातशाह ने भी यही प्रौढ़ता की है। राम रमिया होया अकाल पुरख। अगे आ जाओ, ये तां विस्तार विच जा रहे हैं। इत्थे पंक्ति आई सी, गुरु रामदास पातशाह ने यह बचन किया सी, ते निरभौ जिन श्री राम ध्याया, गुरमत मुरार हर मुकंदे। वो डर तो रहत हो गए जिन्हां श्रोमणी राम अकाल पुरख नूं ध्याया है। अकाल पुरख राम केड़ा है? राम रमण तरन पै सागर, जो सारे संसार च रमिया, जिन्हों जपोगे तो सागर तो पार पै जाओगे, तुहाडा पार उतारा होवेगा। रिमैंबरिंग द लॉर्ड, उस खुदा नूं अगर याद करोगे, यू विल क्रॉस दिस टैरीफाइंग ओशन, ये दुखां दे सागर तो पार लंघ जाओगे। मतलब श्री रामचंद्र जी तो पहला राम अकाल पुरख होए ने, तां ही तो उन्हां दे पिता ने श्री रामचंद्र जी का नाम राम रखिया ना। जे कोई पहला राम होया तो भाव अकाल पुरख। कबीर जी ने बड़ा वधिया फैसला दिता है, कहंदा सनातन मत वाले युधिष्ठिर जी दे लखते जिगर श्री रामचंद्र जी नूं ध्याउंदे ने। कहंदा मैं रमे हुए राम नूं मानदा है। कबीर रामै राम कहो, कहबे माहे विवेक। राम राम जपो पर विवेक दे नाल, ध्यान दे नाल। कहंदे एक अनेक है मिल गया एक समाना। एक एक वो राम है जिहड़ा अनेकता विच सारे संसार विच समाया है, जो इस्लाम विच मुसलमानां अंदर भी है, सिखां अंदर भी है, ईसाइयां अंदर, यहूदियां अंदर भी है, हिंदू वीरां अंदर भी है। एक राम वो है एक समाना एक, जिहड़ा केवल अपने आप च ही समाया है। भाव वो एक है। वो कौन है? वो श्री रामचंद्र है। जिहड़ा सारियां च समाया है वो परमात्मा है। कहंदे विवेक नाल जपो ते मैं उस राम नूं जपदा जो सारियां च समाया होया है। सनातन मत रघुवंश दे बुलंद हस्ती नूं प्राप्त श्री रामचंद्र नूं जपदा है। खैर अगे महाराज ने लफ्ज़ वरतिया है राम तो बाद, गुरमत मुरार। गुरु दी मत लैके मुरार नूं जप। हुण मुरार लफ्ज़ वो जिहड़ा बहुता उच्ची थां रहिंदा उहदे लई आया है। ऊचो थान सुहावना, जिहड़ा साडे नालों उच्चा है, साडी सुरती नालों उच्चा है। ऊचो थान सुहावना, ऊपर महल मुरार, भाव अकाल पुरख जो सचखंड विच रहिंदा है। जे अखरी अर्थां वल चल पो, मुरार जिहड़ा है ना, मुर दा मतलब है घेरा पाउणा। जिसने सारे संसार नूं मुर घेरिया होया है, अकाल पुरख जो है ब्रह्मांड नूं घेर के जिहड़ा बैठा होया है। अच्छा अगे तुसी मुरार दे अखरी अर्थ पढ़ो ते सनातन मत विच मैं सारे नाम तुहाडे नाल साझे करदा जावां, क्योंकि कबीर जी कहंदे विवेक नाल सोचना है भी असल जपना किनू है, जिन्हों सारे जप रहे ने। संसार नूं घेरन वाला मुर अकाल पुरख परमात्मा। दूसरा मुरार आउंदा, मुर एक दैंत होया है। उन्होंने जदों श्री कृष्ण जी ने मारिया ना, अर दा मतलब है वैरी। मुरार मुर अर, जिसने मुर दा वैरी बन के मुर नूं मारिया,
वो लोगों ने फिर श्री कृष्ण जी नूं भी मुरार कहना शुरू कर दिता, मुरारी कहा। अर शत्रु नूं कहंदे ने, जो मुर दा शत्रु है। खुदा लई मुरार तां आया, मुर कौन ने? काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी जिहड़े दैंत ने, जिहड़ा उन्हां दा वैरी है। हंकार एक दैंत है, इस दा वैरी कौन है? अर अकाल पुरख, जो साडे हंकार नूं मारन वाला है। अच्छा, कृष्ण जी लिए भी आउंदा जे मुरार, बाणी च भी आया है, द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कीओ। द्वापर विच रब ने अपनी ताकत श्री कृष्ण जी नूं दिती, कंस वर्गियां दा घाण करवाया। सो इत्थे मुरार लफ्ज़ जिहड़ा है अकाल पुरख लई है, मुरार सहाय हो। ये मुरारी अकाल पुरख साडा सहायक बन, मुरार सहाय हो, साडी सहायता कर। छोटा विश्राम दे के अगे जिथे वड्डा विश्राम लगेगा, दास कहो। महाराज कहंदे मुरार सहाय हो, दास कहो। अपने दासां दा मुरारी सहायक बन, कर गह उधरों मीत, बाहों फड़ के उधार कर अपने प्यारियां दा। दास जिहड़े तेरे ने उन्हां दा सहायक बन। सो मुरार लफ्ज़ परमात्मा लई आया है। अगे है मुकंद, मुरार हर मुकंदे, हरियां भरियां करन वाला। मुकंद, मुक दा मतलब है मुक्ति, मोक्ष, जो मुक्ति दाता है। मुकंद दा मतलब है दाता, जो मुक्ति देण वाला है। ईश्वर अकाल पुरख जो 84 लाख जून चों मुक्त करेगा, दुखां रोगां सोगां चों मुक्त करेगा। ये सारे अकाल पुरख दे गुरु रामदास जी नाम लैंदे ने। महाराज कहंदे वो निर्भव हो गए जिन्हां ने श्री राम भाव रमे हुए अकाल पुरख नूं जपिया, जिन्हां ने मुक्ति दाते मुकंद नूं अकाल पुरख नूं जपिया, जिन्हां ने सारी दुनिया नूं पालण वाले मुरार, दोषां दोखां दा नाश करन वाले अकाल पुरख नूं जपिया। अगे दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने जगदीश्वर चरण शरण जो आए, ते जन भव निध पार परे। हुण कहंदे ने जगदीश्वर, जगत दा ईश, जगत दा जो मालक है, ईश्वर है, जो स्वामी है। कहंदे है जगत दे ईश्वर चरण शरण जो आए, जेड़े तेरे चरनां दी शरण विच आ गए, जेड़े तेरे अगे झुक गए। महाराज आखन लगे ते जन भवनिध पार परे, वो भवसागर तो पार लंघ गए, वो दुखां तो पार हो गए। भवसागर दे अंदर की है? 84 लाख जून है, कई जन्म पे कीट पतंगा, 184 जोन परमाया। ये तो पार चले गए, भाव मुक्त हो गए, वो दुखां दे सागर तो पार हो गए। होया केड़ा? जो उहदा जन बनिया। जेड़ा जन लफ्ज़ है ना फारसी विच आउंदा इस्त्री लई, जेड़ा अकाल पुरख दी सुहागण बन गया, जिन्हें खसम मान लिया अकाल पुरख नूं, प्राप्त कर लिया। जन दा जेड़ा दूसरा भाव है संस्कृत विच आदमी है, दास है, जो अकाल पुरख दा दास बन गया। बाणी चाहुंदा है ना जन पिसर पदर बिरादरां, कसनेस दस्तंगीर, आखिर बेअफ्तम कसना दारद चूं शब्द तकबीर। परशियन विच गुरु पातशाह की बाणी गुरु नानक साहब भी लिखते हैं, नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पा खाक। जन लफ्ज़ दास लई भी आउंदा है, इस्त्री लई भी आउंदा है। जिहड़े खुदा दियां सुहागणां ने, जो परमात्मा दे प्यारे जन ने, वो दुनिया तो पार लंघ गए। अगे महाराज कहंदे ने भगत जना की पैज हर राखै,
जन नानक आप हर किरपा करे। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੈਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਰਾਮਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਆਓ ਕੁਛ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ, ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ। ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਤ। ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਖਿੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ, ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੰਤਾਪ ਤਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਹੈ। ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਜ਼ੋ ਨਜ਼ਮ ਕਾਲੇ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ੇਰਾ। ਅਜ਼ੋ ਨਜ਼ਮ ਕਾਲੇ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ੇਰਾ, ਬਦੋ ਨਸਕ ਇਲਾਮੇ ਯਕੀਨ ਪੇਸ਼ੇਰਾ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਐ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦੋ ਨਸਕ ਇਲਮੇ ਯਕੀਨ ਪੇਸ਼ੇਰਾ। ਐ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ, ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਚਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਮਿਲਾਵਟ ਬੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਮਤ 1660 ਬਿਕਰਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ
भाई गुरदास जी नूं कलम पकड़ाई ते ये बाणी 1661 बिक्रमी संमत नूं संपूर्ण हुई सी। और महाराज ने दीन दुनिया दे मालक ने भादों सुदी 1 नूं प्रकाश श्री हरमंदर साहिब श्री आद ग्रंथ महाराज जी का कीता। गुरु लफ्ज़ ते आपां उदों वरतन लगे जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नंदेड़ की धरती ते जामा त्यागण समय कह दिता भी अज तो सरगुण स्वरूप नहीं शब्द स्वरूप गुरु होवेगा। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। ग्रंथ पहला श्री आद ग्रंथ जी सन। भट्टा ने बा कमाल गुरु अर्जन साहब बाबत एक बचन किया, कहते असंभव उदव्यो पूरन पुरख विधातो। असंभव उदव्यो पुरख पूरन विधातो। पूर्ण पुरख अकाल पुरख गुरु अर्जन साहब के रूप विच प्रगट होया है ते साडे लई की लैके आए। हऊँ आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुकमाओ जियो। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये बाणी किवें एकत्र कीती किवें लिखी है कल नूं आप संगत दे नाल सांझ पाउण दा जतन करांगे। दास इत्थे ही अपनी अल्फाज़ां नूं विश्राम दिंदा है। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।